बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौपाल प्रोग्राम लैके डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर हाज़र है। सलाम आखदा है, सलाम कबूल करो। पंजाब दे वासियो, पंजाब दे वसनीको, धरती नाल प्यार करने वाले हो, मेरे मन की ख्वाहिश है, मेरे मन की चिंता है कि मैं पंजाब च वसन वाले, पंजाब के अड्डो अड्ड शहरों में जिउंदे जागदे शहरों नूं तुहाडे नाल उन्हां दी फिक्री सांझ पवावां। नारोवाल, शकरगढ़, बूरेवाला, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, कोयटा, साडे शहर जिथे भी वस रहे ने, उन्हां दे नाल तुहाडी गलबात सांझी होवे। तुसीं उन्हां दे विचारां तो, उन्हां दी हयाती तो, उन्हां दीयां किताबां तो, उन्हां दे काम तो जाणू होवो। पंजाब च पंजाबी की गल करते हैं, तुहाडे लई गल करते हैं, साडे लई गल करते हैं, धरती की गल करते हैं। इस वास्ते उन्हां दे विचारां दे नाल साझा होना साडे वास्ते बड़ा जरूरी है। तो मेरे ते फर्ज बनता है कि मैं उन्हां दे अगे तरला मारां कि आओ बह के एक दूजे नाल गलबात साझी करिए ते धरती के वसनीकां नूं गलबात सुनाइए। अज मेरे नाल मौजूद ने चौपाल प्रोग्राम च इशफाक ताहिर होरी। कित्थों दे ने, कित्थे रहिंदे ने, की करदे ने, तुहानूं आप दसणगे। पर थोड़ा जिहा तारफ मैं करा दियां। जंपल बूरे वाले दे ने, पंजाब दे गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मुल्तान, सियालकोट, डस्का, पंजाब के सारे शहरों में, बहावलनगर, बहावलपुर तो लैके सारे शहरों में सर्विस की है। और अजकल लाहौर ने एमफिल करते हैं पे नारोवाल की पंजाबी शायरी ते धरती वाले नाल, पंजाब साइयां दरवेशां फकीरां नाल प्यार की सांझ वेखो। जंपल बूरे वाले दे सर्विस लाहौर विच ते एमफिल का मुकाला नारोवाल की पंजाबी शायरी ते। अज साडे नाल जनाब इशफाक ताहिर साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया। इशफाक ताहिर होरां ने जिहड़ी किताब लिखी जी, उसका नाम है खुदाई इश्क दी। उन्हां दी कोई किताब शायरी दे विच आई है, खुदाई इश्क दी। और मैं समझदा वां कि उन्होंने यह किताब लिख के अपने सूफियाना शायरी दे नाल जिहड़ी सांझ जोड़ी है, उसका अंदाज जिहड़ा तुहानूं उन्हां दी गलबात चों नज़र आ जाएगा। पर मैं उन्हां दा इक्को ही शेर सुनाना चाहांगा जी। मेरे दिल दे पर्दे उठा मेरे मौला, मेरे दिल दे पर्दे उठा मेरे मौला, तू रंगां दे जलवे विखा मेरे मौला, तू रंगां दे जलवे विखा मेरे मौला। मियाँ मुहम्मद बख्श होरां ने जो अपनी किताब सफरुल इश्क अल मरूफ, सैफुल मुलूक अल मरूफ सफरुल इश्क लिखी, तो उसका पहला शेर भी यही सी। बाल चिराग इश्क मेरे दा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना। सूफियाना रवायत नूं इत्थों तक लियाउण वाले इशफाक ताहिर जो हमद का पहला शेर लिखते हैं तो भी रब को यही बेनती करते हैं, या अल्लाह कोई रंगां दी दुनिया विखा, इल्म दी सांझ पवा। इशफाक ताहिर साहब, तुहाडा की हाल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अज दे चौपाल प्रोग्राम विच तुसीं खसूसी तौर ते रलत करन लई सानूं दावत दित्ती। असी रग न्यूज़ दा ते तुहाडा पहलां तां शुक्रिया अदा करदे जी, बहुत शुक्रिया जी। इशफाक ताहिर साहब, तुसीं जंपल कित्थों दे हो, सर्विस कित्थे करदे हो ते एमफिल करदे हो पे पंजाबी च, इहदे बारे कुछ दसो कि तुहाडी जिहड़ी टोर है, जिहड़ा इत्तका है, ये किस तरह किवें होंद विच आया? जी, मेरा जंपल जिवें कि तुसीं दस्सिआ कि बूरेवाला दा नाल मेरा ताल्लुक है ते बूरेवाला दे करीबी नवाही एक पिंड है, गग्गो मंडी दे नज़दीक ही है, 183 भी, उत्थे असी जन्म लिया। जी जी। उस तो बाद असी अपनी इब्तदाई तलीम जिहड़ी सी मैट्रिक तक गग्गो मंडी विचों ही हासिल की। जी ठीक। इब्तदाई तलीम हासिल करन तो बाद फिर एक साडे वालिद साहब क्योंकि आर्मी विच सन, उन्होंने कहा चलो तुसीं आर्मी विच तुहानूं ना भर्ती करा देने। आर्मी विच असीं नर्सिंग असिस्टेंट एज भर्ती भी होए, लेकिन साडी जिहड़ी एक अंदरों एक सानूं इलम दी जिहड़ी तशनगी सी, वो साडे दिल विच सी। असीं क्या नहीं मजीद पढ़ना चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात। असीं वो छड्ड के दोबारा फिर असीं वापस चले गए घर जाके फिर असीं घरदियां नाल मशवरा किया कि असीं मजीद पढ़ना चाहते हैं। जी ठीक है। वो पढ़न दे इस मशवरे विच सानूं फिर साडे दोस्तां ने भी मशवरा दिता कि तुसीं लाहौर जाके पढ़ो। लाहौर एक जिहड़ा है इल्मो अदब दा मरकज है, कोई बात नहीं, समंदर है जी, कोई शक नहीं। उत्थे तुसीं जाके पढ़ोगे तो तुहानूं जिहड़ी एक ते तुहाडा ज़हन वसी हो जाएगा, दूसरा वसत कल्बी पैदा होएगी, तुहानूं सोचण दे मौके मिलणगे अगे दाता दी नगरी है जी। उत्थे ते फिर बंदा, क्या बात है जी। उत्थे फिर असीं मिनहाज यूनिवर्सिटी विच जिहड़ा सी ना दाखला ले लिया। माशाअल्लाह। डॉक्टर ताहिर काजी साहब दी यूनिवर्सिटी है, उत्थे असीं फिर तकरीबन 2003 तक उत्थे पढ़दे रहे। जी ठीक जी। उस दौरान फिर सानूं ना पोस्ट ऑफिस दी विच ना जॉब दीयां वैकेंसियां आईयां सी। जी जी। ते बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जिहड़ी सी ना साडी, असीं भी इम्तिहान दित्ता मुकाबले दा ते साडी अपॉइंटमेंट हो गई। साडी अपॉइंटमेंट होई इस तरह होई कि साडी अपॉइंटमेंट जिहड़ी सी ना एबटाबाद हो गई।
ਠੀਕ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਨਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਸਤਜੂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੁੱਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਊਜ਼ੋ ਕਰਮਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਲਮ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਤੇ ਬੇਇਲਮਾ ਮਕਸੂਦ ਨਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ, ਉਹ ਬੇਅਦਬਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਬੇਇਲਮ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੜਨਾ ਇਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਰਜ਼ ਇਲਾਹੀ, ਕਰਦਾ ਇਲਮ ਦਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਦੂਰ ਸਿਆਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦੂਰ ਇਲਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਟੋਰਦਾ, ਫਕੀਰ ਵੱਲ ਟੋਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਟੋਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀਪੀਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ 3 ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਅੰਜ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੈਬਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੰਜੋ। ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਮੰਜੂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰਜੂ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜੀਪੀਓ ਚ ਅਸੀਂ ਅਪੜੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੂਫੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾਨਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸਵੁਫ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਲਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੁਸਤਜੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਈਟ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾਨਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੀ, ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਾਇਤ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਨੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾਨਸ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਤਵਾਜ਼ੋ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ? ਇੱਕੋ ਸਿਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਸਤਜੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੁਬਾਹ। ਜੀ ਠੀਕ। ਲੋ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ।
गलबात जारी रहेगी, एक वक्त बाद फिर मिलने हैं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वक्फे ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਦਬੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਵਾ ਲੱਪੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਖਲੀਕੀ ਆਦਮੀ ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕੈਫੀਆਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਬਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਜੀਦ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਰਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2005 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਨਾਰਵਾ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਅਮੀਰ ਅਰਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਦਰ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਮਜੀਦ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਚਾਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਊਜ਼ ਬਰਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਾਨ, ਤਬੀ ਮਿਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਜੀਦ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ?
ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਮਹਿਫਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਮਜਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਮਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ। ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਫਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਸਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਦਰ, ਤਨਕੀਦ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਅਯਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਨ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਤਅਯਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿਕੀਕੀ ਸਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 2021 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਨੇ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ, ਅਸਰਾਤ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਮਫਿਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਰਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ?
ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਮਾਂਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖੂਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ اخلاق ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ, ਅਖੂਵਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਅਮਨ, ਪਿਆਰ, ਖਲੂਸ, ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ, ਏਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ क्योंकि हम एक समझ लो कि एक ना टुटन वाला रिश्ता उन्होंने है इल्म अदब नाल जेड़ा अपने तो अलग नहीं करते, लेकिन असी जेड़े आ वो बाज़ औक़ात इस तरह कि निजी मसरूफियात की वजह तो किसी होर पासे भी चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बकायदा इनू एक फील्ड के तौर पर अपनाया हुआ है, पेशावराना तौर पर, पेशावराना तुसी कह सकते हो या एक फन कह सकते हो। इस हवाले नाल एक हुनर है उन्होंने कोल, एक आर्ट सीख लिया है उन्होंने, जो हुनर बना लिया, आर्ट बना लिया, आर्ट बना के ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी,
क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਿਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਤਾਹਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਰਸ਼ਦ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਲੂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਖਲਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਗਨਾ ਦੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਗਨਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟਦੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਸਤਗਨਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਟਕਿਆ, ਹੋੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣਾ ਕਿਬਰ, ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦੌਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਤੋਂ ਔਲੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਲੀਆ ਕਿਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸੂਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਭਾਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਮਾਈਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪੇ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਗੜ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਵਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਸਤਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ
ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਅਸ਼ਯਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਤਰਮ ਸੂਫੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਰਫ ਮਹਿਮੂਦ ਆਰਫ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਰਦਮ ਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਮਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ادارے ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤਰਿੰਜਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਥੇ ਤਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਪਿਲਾਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੇਖ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਜੀ। ਲੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਫਿਕਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵੇਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਠੇ ਟੁਰਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ PDF ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੀਦ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼
5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ PDF ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਹੜਾ PDF ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਟਲਾਗ ਵੇਖੀ, ਫਰਿਸਟ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਈ, ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ PDF ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੀਦ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਦੀਮ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਾਭਵੰਦ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਤਾਹਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਤਾਹਰ ਵੀ। ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਚੁਪਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਨਾਵਲ ਨਗਾਰ ਆਵੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਤੱਤ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਆਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਏ ਪਾਰ ਰਸਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਵਾਹ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਏ ਪਾਰ ਰਸਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, 14 ਤਬਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਏ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਏ, ਦਰੇ ਅਲੀ ਤੇ ਪਈ ਦੁਹਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਦ ਜਾਤੀ ਪਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜਨ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜਨ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਜੁਦਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਏ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਏ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਏ ਪਾਰ ਰਸਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, 14 ਤਬਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੁਖਣ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ ਅੱਖੀਂ, ਅਸਾਂ ਚਿੱਤ ਮੌਲਾ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੂੰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ, ਓਏ ਜੋ ਦਾ ਮੁਗਾਫਲ ਸੋ ਦਾ ਮੁਕਾਫਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਖਣ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ ਅੱਖੀਂ ਅਸਾਂ ਚਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਲਾ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਐਸਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਹ ਨੀਵੇਂ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨੀਵੇਂ, ਸੋ ਸਿਰ ਕਾ ਪੁਤਾਰ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨੀਵੇਂ, ਸੋ ਸਿਰ ਕਾ ਪੁਤਾਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਲੈਣ ਹੈ। ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਲਾਈ, ਉਸ ਜਾਗ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਡੋਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਥ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਤੇਰੀ,
ਡੋਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਥ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਏ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਰੂਪ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾ ਦੇ ਆਈ ਜੜੀ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾ ਦੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸੋਹਣੀ ਓ ਨੂਰ ਨਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੋਂ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਤੇਰੀ دور مرشد ہاتھ شاہباز تیری اچھی سب تو ہے پرواز تیری. اشفاق طاہر ہوری مرشد دے حوالے نال اپنا کلام سنا رہے سن. تہاڈا اشفاق طاہر ہوری سب تہاڈا بہت شکریہ تسی آئے چوپال پروگرام میں رونق بخشی. یہ دسو کہ تہاڈا جڑا سارا کلام ہے جو تسی پڑھیا جو ہے تک لکھیا ہے جو تساں کھٹیا وٹیا جو کمایا ہے اینوں لوکائی تک اپڑان لئی مشاعرے تو جا کے سنایا کتاب بھی چھپائی. ہاں جی اگوں بھی کچھ لکھ رہے ہو؟ ہاں جی بالکل اگوں بھی لکھ رہے ہیں جی. اسی مزید جڑا ہے وہ اسی پنجابی شاعری بھی لکھ رہے ہیں بلکہ ایسی ہوں تھوڑے جے کیونکہ جویں تسی گل کیتی ہے کہ ایم فل کر رہے اور تھیسس جڑا ہے سبمٹ کرنے واسطے ادھر نو ساڈا زیادہ رجحان ہے لیکن پنجابی شاعری بھی اسی نال لے کے چلدے پے ہیں. تے حمد بھی پنجابی وچ بہت سارا اسی ہن کلام لکھیا ماشاءاللہ تے اگوں مزید بھی لکھیا. میں سمجھنا جی صوفی ہوے درویش ہوے فقیر ہوے تے اللہ سونے دی حمد نہ لکھے یہ تے نہیں نہ ہو سکتا. اور پنجابی شاعری دے وچ جڑی گھاٹ ہے نا جی اس ویلے میری خواہش ہے میری آرزو ہے کہ میں اپنے جوندے جی اپنی اکھیں ویکھاں پنجابی شاعری دے وچ جڑی گھاٹ ہے نا اس ویلے حمد دی ہے. بڑی صوفیانہ شاعری لکھی گئی نعت بھی ہن دیوان لکھے گئے 6-7 دیوان لکھے گئے نعتاں دیاں کتاباں روز آ رہی نے حمد دیاں کتاباں بالکل تے گل لیندیاں نے. اسی ہن باقاعدہ عرض بھی کیتی سی مرشد اپنی بارگاہ وچ دعا کیتی سی کہ سانوں توفیق دیو کہ اسی ایک نہ حمد دی کتاب کیا بات ہے جی تے او سارے تقریباً کافی ساریاں اسی لکھ بھی لئیاں. اسی دعا کر رہے ہیں جی اللہ سونا تہاڈی جندا پوری کرے کیونکہ دیکھو جی پہلی کتاب جڑی ہم سی لکھی اقبال نجمی صاحب نے دوسری جڑی سی اللہ سونے نے منو توفیق دتی تیسری جڑی سی وہ سر محبوب سرمد اکھر خرمدہ انہیں لکھی تے اسی طرح ہی چوتھی کتاب جڑی سی جی غلام مصطفیٰ بسم صاحب انہاں لکھی. میں سمجھدا جی ہم تے کام ہونا چاہیے ہم تے کتاباں جڑی نے ہونا چاہیے نے. اور بڑی خوشی تہاڈے کول گل سن کے اشفاق طاہر صاحب اپنے سنن والے نو کی سنیا دینا چاہو؟ اپنے سنن والے نو میرا پیغام ہے بلکہ اپنے دل تو پیغام دینا وا کہ گھر دے وچ جڑی ہے اج 21 فروری دے والے دن ہے گھر دے وچ جڑی ہے پنجابی بولی جڑی ہے ماں بولی بولیا کرو اپنے بچیاں نو بھی ماں بولی بولن دی ترغیب دیا کرو تے ایسے نال جڑی ہے ساڈی جڑا معاشرہ جڑا ہے وہ ماں بولی جڑا ہے اونوں اگے لے کے ماں بولی دی بھی سیوا کر سکنے کیونکہ ساڈے بچے جدوں ماں بولی بولن گے وہ اگے جدوں فیلڈ وچ جان گے تے وہ دوسرا جڑا ہے کہ اپنے جڑا احترام دوسرے دا کرنا سیکھو. دوسرا جدو اسی احترام کرنا شروع کر دیں گے آٹومیٹکلی اللہ پاک سانوں ہی عزت دینا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ جی اج دے پروگرام وچ سانوں تسی خصوصی طور تے اپنے چھپال پروگرام وچ دعوت دیتی. راگ نیوز دا بھی بے حد میں شکر گزار ہاں تے گجرانوالا دے جننے بھی اس ماں بولی دی سیوا کر رہے ہیں انہاں نوں بھی خراج عقیدت پیش. اشفاق طاہر تہاڈا بہت شکریہ. جگ جیوندیاں دے میلے. اللہ حافظ. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالا کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالا کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے.
हम जब भी आते हैं राना अहमद जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना अहमद जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।